ہدیہ محبت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے انداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی انتظامیہ والوں سے گزارش ہے، یہ بچے تھوڑی سی محفل کا ماحول خراب ہو گئا، ایک مرتبہ بچے بڑی مہربانی اٹھیے پیچھے چلے جائیں۔ بڑی مہربانی سارے بچے اٹھے یہاں سے پیچھے چلے جائیں۔ بڑی مہربانی یہ اٹھے یار، بچے کو اٹھا لیں، بڑی مہربانی۔ چلے چلے کچھ کوئی چھوٹا کوئی بات نہیں، اٹھے ذرا یار، بچوں پیچھے چلے۔ اور جتنے احباب ذوق والے، بڑی مہربانی بغدادی صاحب صرف 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ مائک ان کے پاس ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کنفرم بات ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ میں محفل کی کنڈیشن کو بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن احباب ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بعد میں وہی بندے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پاتے۔ میں اسی لیے بچوں کو پیچھے کروا رہا ہوں تاکہ صاحب عقل، صاحب شعور اور عشق والے لوگ آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ مائک میں نے قبلہ سید صاحب کو پیش کرنا ہے، صدارتی خطبہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ ان کے خطبے کے دوران قبلہ بغدادی صاحب تشریف لے آئیں گے، اور جتنے احباب کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بڑی مہربانی آ کے بیٹھ جائیں۔ میں پھر گزارش کروں گا جتنے احباب سن سکتے ہیں یہ آواز، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کے تشریف فرما ہو جائیں، یا تو چلے جائیں تو یا آ کے بیٹھ جائیں۔ بڑی مہربانی، محفل کے ماحول کو خراب کرنا کسی اور بندے کی نشانی ہوتا ہے، اور محفل میں آ کے باادب طریقے سے بیٹھنا یہ سنیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی بزرگ، نوجوان، بچے جتنے بھی ہیں یا آ کے بیٹھ جائیں یا پھر پنڈال سے باہر چلے جائیں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ سیدزادے تشریف فرما ہے اسٹیج پر، کوئی ایسے جملے بولے کہ آپ کو دکھ لگے، یہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن محبت یہی ہوتی ہے، عقل یہی ہوتی ہے، شعور یہی کہتا ہے کہ آپ آ کے تشریف فرما ہو جائے۔ انتظامیہ کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ بڑی مہربانی آپ احباب آ کے تشریف فرما ہو جائے۔ یہ جو بھائی کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے یا تو بیٹھ جائے۔ او بھائی سفید قمیض والے، تیری مہربانی یار، تینوں ہی کہہ رہے ہیں اسی بندے سمجھتے ہی نہیں یار، محفل دا ماحول کدی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، سارے احباب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب دائیں ہاتھ جو علی والا ہے، نعرہ حیدری۔ میں سب کے ہاتھ بلند چاہتا ہوں، نعرہ حیدری۔ نظروں میں نہ پھل پھول، اسٹیج سے لے کے فرد اول سے لے کے فرد آخر تک جو علی والا ہے آج پہچان ہو جائے گی۔ علامہ صاحب کہہ کے چلے گئے کہ علی والے کا ذکر، علی کا ذکر کر لو، منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی۔ آج دوسرے بندے کو ٹھٹور لو، دیکھ لو کون ہے، کیسا ہے۔ ارے نظروں میں نہ پھل پھول، نہ سونے کی گلی ہے، ایک دل ہے میرے سینے میں، اس دل میں علی ہے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا، ہر دور مولا علی کا محتاج رہے گا، اور کوئی لاکھ چھپائے تیری عظمت کو میرے مولا، لیکن تو ملت اسلام کا سردار رہے گا۔ نظروں میں نہ پھل پھول، میں نثر میں پڑھ دیتا ہوں کہ نظروں میں نہ پھل پھول، نہ سونے کی ڈلی ہے، ایک دل ہے تیرے سینے میں، اس دل میں علی ہے، اور تم میری عقیدت کو نجف میں کہیں ڈھونڈو، وہی میرا محلہ ہے، وہی میری گلی ہے، ایک دل ہے تیرے سینے میں، اس دل میں علی ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بے حد ادب سے لیکن اس سے پہلے یہ جو خلا ہے یہ آپ کی محبت ہے، آپ علی والے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، آپ نوجوان ہیں، اللہ پاک آپ کی نوجوانیاں سلامت رکھے، یہ خلا کو پر کر لے۔ نوجوان ہیں وہ اٹھ کے آگے آئیں گے، صدقہ پنجتن پاک کا، صدقہ پنجتن پاک کا 5 قدم جو ہوا پیچھے ہیں وہ آگے آئیں گے۔ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، نوجوان ساتھی آگے آئیں گے۔ گرامی قدر، علی کو ماننا عقل والوں کی نشانی نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے عقل والا ہونا ضروری نہیں ہے،
شعور والا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت بڑی بات کر کے علی والے کو دعوت دے رہا ہوں کہ علی کو ماننا عقل والا ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننا حلالی ہونا ضروری ہے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا کہ علی کو ماننا حلالی ہونا ضروری ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. قبلہ پیر سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب. والفرقان الحمید والبرہان الرشید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابها. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی جد الحسن والحسین یا سیدی جد الحسن والحسین وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین. جتنے بھی دوست احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا کے ٹکڑوں پر پلتے ہو تو آگے آگے آ جاؤ. اگر نہیں ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تو جہاں پر مرضی بیٹھو. کیونکہ محفل کا ادب وہی ہے کہ ہم جو پھول ہوتی ہے نا وہ جو الگ الگ ہوتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب یہ پھول گلدستے میں پیک ہو کر آتا ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. آپ تو گلدستے کی طرح بیٹھو، اہل ذوق ہو، اہل محبت ہو. اور افسوس کی بات کہ میں نے درود پاک کی آیت مبارکہ پڑھی تو آپ میں سے کچھ دوستوں نے درود پاک کو پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا. تو آئیے میں شیخ سعدی شرازی کی پاک بارگاہ میں لے چلوں کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی آقا میں 3 جملے لکھے اور چوتھا زہرا کے بابا نے خود لکھوایا. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ آپ نے تنہائی کو دیکھا کہ تنہائی کس طرف ہے. آپ نے شہر کو چھوڑا، تنہائی میں گئے، شور کو چھوڑا، تنہائی میں گئے. جہاں پر نہ کچھ ہو، جو شاعر ہوتا ہے نا جو کچھ لکھنا چاہتا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے، کوئی جنگلوں میں چلا جاتا ہے. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا دل کیا کہ میں آقا کی شان میں کچھ لکھوں، میں آقا کی شان میں کچھ لکھوں. سعدی نے پہلا جملہ لکھا بالغ العلا بکمالہ، دوسرا لکھا کاشفۃ جاب جمالہ، تیسرا لکھا حسن جمیع کے صالح. لیکن چوتھا جملہ آگے نہیں آیا کہ میں آقا کی شان میں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، آقا کی شان میں کیا لکھوں یا نہ لکھوں. بار بار انہی جملوں کو پڑھتے ہیں، انہی جملوں کو پڑھتے ہیں. بالغ العلا بکمالہ، کاشفۃ جاب جمالہ، حسن جمیع کے صالح. چوتھا جملہ پھر نہیں آتا، چوتھا جملہ پھر نہیں آتا. بے چینی کے عالم میں، بے سکونی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن چوتھا جملہ نہیں آتا کہ میں آقا کی شان میں چوتھا جملہ کیا لکھوں. پھر انہی جملوں کو پڑھتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، کاشفۃ جاب جمالہ، حسن جمیع کے صالح. لیکن چوتھا جملہ پھر نہیں آتا، چوتھا جملہ پھر نہیں آتا.
उसी बेचैनी के आलम में बैठे हैं तो मेरा दिल कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा इश्क कहता है, मेरा तसव्वुर कहता है, मदीना पाक से हवा का झोंका चला, वो चलता चलता आया, शादी के जिस्म को किया बस, शादी को मिला सुकून, आंखें बंद हुई, इधर आंखें बंद हुई, इधर ज़हरा के बाबा आ गए। साथी जल्दी से खड़ा हुआ, अदब से हाथों को बांधा, फिर मुस्तफा ने फरमाया, साथी जो मेरी शान में लिखा है ना वो तो सुना मुझे, वो तो मुझे सुना दीजिए। साथी कहने लगा, आका मुझ शादी के कलम में इतनी ताकत नहीं कि आपकी शान में कुछ लिख सकूं। आका मैंने तो कोशिश की है, अगर कोशिश पसंद आ जाए यही मेरे लिए जरिया नजात है, यही मेरे लिए जरिया नजात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, साथी जो कोशिश की है ना वही तो सुना मुझे, साथी जो कोशिश की है वही तो मुझे सुना। साथी ने कहा, आका मैंने कोशिश ये की है, बलगल उला बे कमाल ही, काशफतु जाबे जमाल ही, हसुना जमियों के साल ही। आका आगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेचैन हूँ, मैं बेकरार हूँ, मैं बेसुकून हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, साथी लिख सल्लू अलैहि व आलिही, मुझ मुस्तफा पर भी दरूद और मेरी आल पर भी। अब पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन, या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहद नबी, दोस्त दारम चाहर यारम, ताबे औलाद अली, मजहब हनफी तारम मिल्लत हजरत खलील अलैहिस्सलाम, खाक पाए गौसे आजम, ज़ेरे साया पीर सैयद हाजी मोहम्मद करम शाह वली। इस महफिल में ना मेरा आमा कमाल है, ना आपका आमा कमाल है, ये कमाल ज़हरा के पापा का है, जिसने प्यारी महफिल में बुला के मेरे लिए और आप सब के लिए बख्शिश का बहाना बनाया। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आप सब दोस्त अहबाब सरकार के बुलाए हुए मेहमानों और सबको मुझ बंदा नाचीज की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंजुमन फ़ैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ बंदा नाचीज को अभी तक याद रखा, क्योंकि मैं इस महफिल में अपने बाबा जान पीर सैयद, मेरे पीरो मुर्शद, मेरे पेशवा पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ आया करता था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ हर जिंदगी ने मौत का जायका चखना है, और उन्होंने मौत का जायका चखा और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। तो मैं आपके सामने बस सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, ना तो मैं आलिम दीन हूँ, ना इल्म का आइन मेरे दामन में है। तो मैं तो साहिब इल्म लोगों में ये कहा करता हूँ, मेरे दामन में फकत कांटों के सिवा कुछ नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, जिस आय करीमा को मैंने अपना मौजू बनाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ सोनिया महबूबा, ऐ सोनिया महबूबा, उन लोगों को फरमा दीजिए, आका उन लोगों को फरमा दीजिए, ऐ सोने महबूब उन लोगों को फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक किन लोगों को कहा कि सोने महबूब उन लोगों को फरमा दीजिए जो भटके हुए थे, आप सिरात मुस्तकीम पर लेकर आए, जो अंधेरे के अंदर थे आप रोशनी के अंदर लेकर आए, जो एक दूसरे को ज़िबा करने पर चले थे आपने इंसानियत का सबक उनको दिया। उन लोगों को फरमा दीजिए जिनको आपने रिश्तों हदायत अता फरमाई, उनको फरमा दीजिए कि इसका अजर मैं कुछ नहीं मांगता, फकत मेरी आल के साथ मुअद्दत करो, मेरी आल के साथ मुअद्दत करो। अब ये मोहब्बत क्या चीज है? इश्क का तो पता है, मोहब्बत का तो पता है, जो एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी हो सकती है। लेकिन मोहब्बत किसको कहा गया है? आपको मिसाल के तौर पर समझाता चलूं ताकि पता चले कि मोहब्बत और मोहब्बत में क्या फर्क है। अगर हम मेंढक की मिसाल लेते हैं, ये खुश्की पर भी रहे तो जिंदा रहता है, अगर पानी में चला जाए
तो फिर भी जिंदा रहता है। अगर ये दोनों जगहों पर रहता है, इसको पानी से भी मोहब्बत है और खुश्की से भी मोहब्बत है, तो मुवद्दत किसको कहते हैं? आइए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मुवद्दत उस चीज का नाम है जिस तरह पानी को, जिस तरह मछली को पानी के साथ है, अगर मछली को पानी से निकाला जाए तो वो तड़पना शुरू हो जाती है। कहा कि इन लोगों को फरमा दीजिए जो भटके हुए थे, आप सिरात मुस्तकीम पर लेकर आए, जो अंधेरे में थे रोशनी में लेकर आए, इन लोगों को फरमा दीजिए इसका अजर मैं कुछ नहीं मांगता, फकत मेरी याल के साथ मुवद्दत करो। मुवद्दत इस चीज को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अहले बैत से प्यार किया करो। मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, मेरे करीम आका ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासाली अहले बैती कमासाली सफीनाती नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिदा है। जो इसमें सवार हो गया वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो गर्क हो गया। तो दूसरी हदीस मुबारक मैंने पढ़ी, मेरे करीम आका ने फरमाया कि मौला कायनात, मैं इल्म का शहर अली का दरवाजा है। मौला अली के पास इल्म के शहर के दरवाजे के पास एक यहूदी आया। उस यहूदी ने कहा कि अली आप बड़े दावे करते हो, जमीन का इल्म आपको पता है, आसमान का इल्म आपको पता है, शुमाल का आपको पता है, जनूब का आपको पता है, मशरिक का आपको पता है, मगरिब का आपको पता है। अली ये बताइए कि अल्लाह ताला अपने आप को आशिक कहता है, आखिरी ज़मान नबी को अपना महबूब कहता है कि अल्लाह ने कलमा शरीफ के अंदर तो पहले अपना नाम रखा है। अल्लाह को तो चाहिए कि कलमा शरीफ के अंदर पहले अपने महबूब का नाम रखे, फिर अपना नाम रखे। क्या कहा उस यहूदी ने कि अल्लाह को तो चाहिए था कि वो आशिक जो है, आखिर ज़मान नबी उसका महबूब है, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा से पहले आए और बाद में अल्लाह का नाम आए। जब ये सवाल मौला अली ने सुना तो मौला अली ने फरमाया, ऐ यहूदी अपने कानों को खोल और अपने खिड़कियों को जरा खोल, दिमाग को खोल, अब मेरा जवाब सुन। मौला अली ने फरमाया, ऐ यहूदी अल्लाह ताला भी चाहता है कि तेरे जैसा न पाक जुबान वाला पहले अल्लाह का नाम लेकर अपनी जुबान को पाक करे, उसी पाक जुबान से उसके महबूब का नाम लिया। ये है मौला अली का इल्म। क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा सकूं, जिंदगी रही तो फिर मौला मुश्किल कुशा पे और अहले बैत पे गुफ्तगू करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुस्तफ़ा की आल को अगर देखोगे, पंचतन पाक को देखोगे तो वो एक नजर आएगा, अगर गिनोगे तो ये 5 है। एक किस तरह? मेरे करीम आका ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बिन्ता तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा 1, फातिमा जिगर का टुकड़ा 2, कितने हो गए? 2। और तीसरा क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अलीयुन लहमु का लहमी जिस्मों का जिस्मी दमों का दमी, अली का जिस्म मुझ मुस्तफ़ा का जिस्म, अली का खून मुझ मुस्तफ़ा का खून। पता क्या चला? ये 3 हस्ती होगी। कितनी? मौला अली जिस्म का हिस्सा, फातिमा जिगर का टुकड़ा और मुस्तफ़ा, ये 3 हो गई। चौथा, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर किसी ने मुझ मुस्तफ़ा को देखना हो, मेरे शहजादे हसन को सर के बालों से लेकर नाक तक देखो, और किसी ने मुझ हुसैन मुझ मुस्तफ़ा को पूरा देखना हो, नाक से लेकर पाँव के नाखूनों तक मेरे हुसैन को देख लो, समझ ले मुझ मुस्तफ़ा को।